Okay. Damodarashtakam. ப்ரேயர்ஸோட இந்த செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஜாயின் பண்றவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டே இருக்கட்டும். அட்லீஸ்ட் ப்ரேயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वपदण्डिगम्. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. நாம இப்ப வந்து தாமோதர அஷ்டகம் அப்படியே நம்ம பிரபுபாதா பிரணத்தியோட கண்டினியூ பண்ணலாம். தெரியறது இல்லைங்களா எல்லாருக்கும்? நமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். ரமாமீஸ்வரம் சச்சிதானந்தரூபம் லசத்குண்டலம் கோகுலே பிரஜமானம். यशोदाभियो लोकलादाव्यमानम्. यशोदाभियो लोकलादाव्यमानम्. परामृष्टमत्यन्तद्रोधृत्य गोप्या. परामृष्टमत्यन्तद्रोधृष्ट्य गोप्या. नमामीश्वरम् सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्. रुदन्तं मुहुर्नेत्रा युग्मं मृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन शाटङ्कनेत्रम्. रुदन्तं मुहुर्नेत्रा युग्मं मृजन्तं कराम्बोजं युग्मेन शाटङ्कनेत्रम्. मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककन्ता हितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम्. मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाङ्ककन्ता हितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धाम्. इति क्लेश्वशीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम्
आख्यापयन्तम् इति श्रेष्मलीलाभिर् आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तडीयेषु सिदग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेम तत्सं सदा वृत्ति वन्दे तडीयेषु सिदग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेम तत्सं सदा वृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नरं चैवृणेऽहं वरेशात् अपीहा वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न च निवृणेऽहं वरेशादपीहा इदं सेवपूर्णात् गोपालभालम् सदा मे मनस्याविराशं किमन्या इदं सेवपूर्णात् गोपालबालम् सदा मे मनस्याविराशं किमन्या इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्याम् इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्याम् मुगुश्चुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्याविनाशम् अलं लक्ष्यलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्तादरं मे मनस्याविनाशम् अलं लक्ष्यलाभै नमो देवदामोदर अनंत विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् नमो देवदामोदर अनंत विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्टं हीनं बदानु गह ग्रहणे च माम् अज्ञं येदाक्षितेष्याम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणे च माम् अज्ञं येदाक्षितेष्या कुबेरात्मजौ भद्दं मूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोक्षितौ भक्तिबाधौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेका तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्ष ग्रहो मे स्थितामोदरेका नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरादीप्तिधाम्ने त्वदीयोदयारात विश्वास्य धाम्ने नमस्ते स्तुताम्ने स्फुरादीप्तिधाम्ने त्वदीयोदयारात विश्वास्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो नन्तलीलायै देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोकलादव्यमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या
यशोदाभियो लोकलादव्यमानम् परं पृष्ठमत्यन्तदोधृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா நாம் இப்போ
Narasimha Avadara. Bhakti Sadhachar course. Uh, 43rd ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா? இது வரைக்கும் முடிச்சோம் நம்ம. ஸோ இனிமே இங்க என்ன நடக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம். அதாவது பிரகலாதுடைய குரு, அதாவது குருகுலத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த சண்டா, அவங்க மேல வந்து அவங்கள வந்து யாரு, இந்த பிரகலாதனுடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய இரண்யகசிபு வந்து, அதாவது வாதம் அவர் மேல வந்து தவறுதலாக பேச ஆரம்பிக்கின்றார். உண்மையிலேயே அந்த சண்டாவும் அந்த இவரும் வந்து 2 பேர் இல்லையா, சுக்கராச்சாரியாருடைய பிள்ளைகள். அவங்க எதுவுமே சொல்லி கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ பிரகலாதா இட் செல்ஃப் ஆக்சுவலி அவருக்கே வருது. பிரகலாதா, ஐ ரிசீவ் திஸ் நாலேஜ் ஃப்ரம் த கிரேட் செயின்ட் நாரத முனி who is always engaged in the devotional service. அப்ப பிரகலாதன் சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார். ஸோ இந்த பகவத் ஞானத்தை நான் என்னுடைய குருவாக இருக்கக்கூடிய நாரத மகரிஷிடமிருந்து கற்றேன். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? ஒரு ஆல்வேஸ் எங்கேஜ் இந்த பகவானுடைய சேவையில வந்து எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு இருப்பவர். திஸ் நாலேஜ் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் பாகவத தர்மா. அதாவது பாகவதா அப்படின்னாலே ஒரு குருவை தான் குறிக்கும். ஸோ மகாபாகவதா என்றால், அதாவது ஒரு நல்ல இப்ப நாரதர் லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல படிச்ச மாதிரி. ஸோ மகாபாகவதர்கள் என்றால் லைக் ஆழ்வார்கள், இந்த மாதிரியான நிலையில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் மகாபாகவதர்கள் ஆக்சுவலி. ஸோ நார்மலான ஒரு குரு ஆச்சாரியா அந்த நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாகவதர்கள் என்று சொல்வார்கள். அவர்கள் எல்லாம் பகவானின் திருத்தொண்டில் ஈடுபட்டவர்கள், அதனால்தான் அவங்களுக்கு பாகவதர்கள் என்று பெயர். சோ இவர் பாகவத தர்மம், அதாவது அவர்கள் உணர்ந்த இதுதான் வந்து இங்க பாகவத தர்மம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. which is full scientific. It is based on the logic and philosophy. தத்துவங்கள் உண்டு. சோ அது வந்து அதற்கான, அதாவது வழிமுறைகள் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் கூடிய அதாவது அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறோம் நம்மளால வந்து புரிந்து லாஜிக்கலா கூட நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையா? ஸோ அந்த பக்குவ நிலைக்கு நம்ம எடுத்து சொல்ற விதம் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இயற்கை வந்து 3 குணங்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஒருவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு மேற்பட்டு சென்றால் மட்டும்தான் விடுதலை அடைந்த தன்மையை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு லாஜிக். அதுதான் வந்து அதாவது தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லிபரேட்டட் சோல். அதுதான் வந்து த லிபரேட்டட் சோல்னா, அதாவது விடுதலையடைந்த ஆத்மாவுடைய தன்மையை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது? we should apply the logic இல்லையா? அதுதான் based on the logic and philosophy and is free from all material contamination. இந்த பௌதிக கலங்கங்கள் இருந்து அது வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது. ஸோ மேலும் வந்து ஸ்லைட் ஷோவை காட்டு. மேலும் பிரகலாதன் என்ன சொல்கின்றார் என்றால், all the sons of demons appreciated the transcendental instruction of Prahalada and took them very seriously. ஸோ இவ்வாறு அந்த பிரேக் அவுட் டைம் கொடுக்கும்போது, நமக்கு கூட வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் 2 hours கிளாஸ் இருந்தா அதுக்கப்புறம் ஒரு 15 minutes பிரேக் கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த சந்தர்ப்பத்துல நாம ஒண்ணு தண்ணி குடிக்க போவோம், இல்ல வந்து நேச்சுரல் இது வந்து கிளியர் பண்றதுக்காக போவோம். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேலையில நம்ம கண்டிப்பா இதுல ஈடுபட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து இவர் இவங்களுக்கும் குருக்குள்ள வந்து பிரேக் கொடுப்பாங்க. ஒரு அவங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த பிறகு அவங்களுக்கு எஸ் யூ டேக் சம் பிரேக்ன்னு கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அந்த சந்தர்ப்பத்துல வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்றார், அவர் என்ன உணர்ந்தாரோ பகவானை பற்றி அதை எல்லாமே அங்கிருக்கக்கூடிய சக பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே எடுத்துரைக்கின்றார். அவர்களும் அதை வந்து உன்னிப்பாக கவனித்து சீரியஸா எடுத்துக்கிறாங்க. they rejected the materialistic instructions given by the அந்த டீச்சர்ஸ் சண்டா அண்ட் அமர்கா. ஸோ அவங்க 2 பேருமே வந்து சுக்கராச்சாரியாருடைய பிள்ளைகள். ஸோ அவங்க இந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் எதையுமே வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய மனப்பக்குவத்தில் இல்லாமல் போனார்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் they are in the transcendental mode. So Chanda Amarka, the sons of Sukracharya, observed that all students, the sons of demons, were becoming advanced in Krishna Karyas because of the association of Prahalad Maharaj. They were afraid. ஸோ இவங்க எல்லாரும் அதாவது பூவோட சேர்ந்த நாரும்
மணக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ பிரகலாத் மகாராஜனோடு இருக்கிற வரைக்குமே இவங்க எல்லாருமே வந்து அவர்களும் பக்தியில் வந்து முன்னேற்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிரியர்களுக்கு வந்து பயம் வருகின்றது. They approached the king of the demons and described the situation as it was. சோ அரசனிடத்தில் ஹிரண்யகசிபுவிடத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய உண்மையை வந்து எடுத்துரைக்கிறார்கள். When Hiranyakashipu understood the entire situation, he was extremely angry. So much so that his body trembled. அதாவது அந்த கோபத்தினால வந்து நமக்கு எப்பவுமே உடல் எல்லாமே வந்து சில சமயத்துல வந்து நம்ம வந்து நடுக்கம் வரும், இல்லைனாக்கா ஆக்ரோஷமான அந்த கோபத்தினால வந்து உடல் வந்து அதிர்வு ஏற்படும். அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்து ஹிரண்யகசிபுவுக்கு வந்து வருகின்றது. Thus he finally decided to kill his son Prahalada. So இறுதியில தன்னுடைய மகனை கொல்வதற்கே அவர் வந்து தயாராகி விடுகின்றார். So Hiranyakashipu was by nature very cruel and feeling insulted. இல்லையா? So கடவுள் நான் தான், எல்லாருமே ஹிரண்யகசிபுவே நம அப்படிதான் சொல்லணும்னு அவர் எதிர்பார்த்தார் இல்லையா? அங்கே பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்வதால் அவருக்கு வந்து இன்சல்ட் ஆன மாதிரி ஆயிடுறது. ஸோ அதனால அவருடைய நேச்சரே வந்து அதாவது நார்மலான ஒரு சுபாவம் கிடையாது. ஸோ அவர் எப்பவுமே கொடூரமான சுபாவத்தை கொண்டவர். He began hissing like a snake trampled upon by someone's foot. அதாவது யாரு நம்ம காலால கூட வந்து தெரியாம ஏதாவது மிதிச்சு, இப்ப பாம்பை கூட தெரியாம மிதிச்சா அது புஷ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவரும் வந்து அந்த நிலையை வந்து உணர்கின்றார். His son Prahalad was peaceful, mild and gentle, and his senses were under control. பக்தியில் நிலை பெறுவவர்களுடைய அதாவது சுபாவம் இப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப அமைதியாக, அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்ல வந்து ஒரு பெருந்தன்மை எல்லாமே இருக்கும். அவருடைய புலன்கள் எல்லாமே வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படாது. அதாவது கட்டுப்பாடோடு இருக்கக்கூடிய தன்மையில செயல்படும். And he understood before Hiranyakashipu with the folded hands. Understood. இரண்டு கைகளையுமே கோர்த்து கொண்டு கை கட்டிட்டு பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து தந்தை முன்ன நிற்கின்றார். According to Prahalad's age and behavior, he was not to be chastised. இல்லையா? அவரை வந்து திட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அந்த சிறு பிராயத்துல. ஆனா அவர் அவ்வளவு ஒபீடியண்டா வந்து நிக்கிறார். Yet with staring crooked eyes, இல்லையா? கண் எல்லாமே இப்ப கோவம் வந்தா கண்ணு எல்லாம் சிகப்பாகும், அதாவது நல்லா பெருசா பண்ணுவோம் இல்லையா? Hiranyakashipu rebuked him with the following harsh words. Hiranyakashipu பின்வருமாறு பேசுகின்றார் கோபத்துல. So Hiranyakashipu most impudent, most unintelligent disruptor of the family. அதாவது நம்ம கூட வீட்டுல அதாவது ஒரு பிள்ளை வந்து நம்ம ஃபேமிலி இது பிரகாரம் வந்து அவனுடைய செயல்பாடுகள் அமையவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து அவங்கள திட்டுவோம் இல்லையா? முட்டாள், அதுக்கப்புறம் வந்து மூடன், இந்த மாதிரி எல்லாம் திட்டுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி திட்ட ஆரம்பிக்கின்றார் அவர். Lowest of mankind, you have violated my power to rule you. அதாவது நீ வந்து என்னுடைய ஆளுமையிலிருந்து அவர் வந்து மீது வயலேஷன் இல்லையா, தாண்டி சென்று விட்டாய். அதாவது அவருடைய கோட்பாடுல வந்து அவருக்கு பரம எதிரி வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அவருடைய நாமங்களை சொல்லும் போது கண்டிப்பாக he has violated the rule அப்படிங்கிறது வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். Therefore you are an obstinate fool. So today I shall send you to the place of Yamaraja. So இன்னைக்கு உன்னை நான் வந்து யமலோகத்துக்கு அனுப்புறேன், நீ ஒரு முட்டாள் அப்படிங்கறத வந்து சொல்கின்றார். So you know that when I am angry of all the planets of the three worlds tremble along with their chief rulers, by whose power has a rascal like you become so impudent that you appear fearless and overstep my power to rule you. இல்லையா? யாருடைய தைரியத்துல நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் செயல்படுற? ஏன்னா 3 உலகங்களையுமே ஆள்பவர்கள் என்னை கண்டு நடுங்குகின்றார்கள். அப்படி இருக்கும் என்னுடைய ஆளுமை கீழே தான் அவங்க எல்லாருமே இது பண்றாங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது அவங்க எல்லாம் அவ்வளவு பயப்படும் போது நீ என்னை பார்த்து பயமே கிடையாது. நீ யார் கொடுத்த தைரியத்துல நீ இப்படி இருக்க? ஃபியர்லெஸ்னஸ் இல்லையா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி. தெய்வாம்சம் டிவைன் குவாலிட்டி அதுதான், பயம் இருக்காது. So Prahalad Maharaj சொல்ல, the source of my strength of which you are asking is all the source of yours. எல்லாருக்குமே ஆற்றல் வந்து எங்கிருந்து வருகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனிடம் இருந்துதான் வருகின்றது இல்லையா? He is the source of everything. So indeed the original source of all kinds of strength is one only. இல்லையா? அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்திலிருந்து தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே சக்தி எல்லாமே வர்றது, எல்லாமே ஆற்றல். He is not only your strength or mine, but only strength of everyone அப்படிங்கிறது வந்து clear. Without him no one can get any strength. அவர் இன்றி நமக்கு வந்து பலம், அந்த ஆற்றல் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. வெதர் மூவிங் ஆர் நான் மூவிங், அதாவது மூவிங்னா நம்மள மாதிரி உயிர் வாழிகள்,
நகராம இருக்கக்கூடியதும் இருக்கிறது இல்லையா, மரம் செடி கொள்ளும். சுப்பீரியர் ஆர் இன்ஃபீரியர் இல்லையா, மனிதனாக இருக்கலாம், இல்லை எறும்பு வரைக்கும் கொடுக்கலாம். எவ்ரி ஒன் இன்க்ளூடிங் லார்ட் பிரம்மா இஸ் கண்ட்ரோல் பை தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. அதாவது எறும்பிலிருந்து பிரம்மர் வரைக்குமே எல்லாருமே வந்து பகவான் தான் தன்னுடைய கட்டுக்குள் வைத்திருக்கின்றார். மேலும் வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் எடுத்துரைக்கின்றார், ப்ளீஸ் கிவ் அப் யுவர் டிமானிக் மென்டாலிட்டி. நீங்களுடைய அசுர தன்மையை வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து கைவிட வேண்டும். டு நாட் டிஸ்கிரிமினேட் இன் யுவர் ஹார்ட் பிட்வீன் எனிமீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் இல்லையா. ஸோ தேர் ஷுட் நாட் பி டிஸ்கிரிமினேஷன். வேறுபாடு காட்டாதீங்க. நண்பன் எதிரி அந்த மாதிரி வேறுபாடுகளை நீங்க காட்ட வேண்டாம். உங்க ஹிருதயத்திலிருந்து அதை அழித்து விடுங்கள். மேக் யுவர் மைண்ட் யுக்யூபயாஸ்ட், அதாவது சமநோக்கு பார்வையோடு எல்லாரையுமே ஒரு போல பார்க்கக்கூடிய தன்மையை நீங்க ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள். எக்ஸப்ட் ஃபார் த அன்கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் மிஸ்கைடட் மைண்ட் there is no enemy within this world இல்லையா. ஸோ மனமே நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய நண்பனும் சரி விரோதியும் சரி. ஸோ அதுவே வந்து சமயங்களில் நமக்கு விரோதத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது, இல்லை என்றால் அதுவே நண்பனாகின்றது. அவனை நாம வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சா அவன் நண்பன், அவன் கட்டுக்குள் நாம் சென்றால் கண்டிப்பாக அவனை வந்து மிகப்பெரிய எதிரியாகின்றான். when no one sees everyone on the platform of equality, சமநோக்கு எனக்கூடிய அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல அந்த பாதையில நாம நோக்கும் போது எல்லாருமே one then comes to the position of worshipping the Lord of perfect இல்லையா. அவர்கள் வந்து எந்த தன்மைக்கு வந்து அவர்கள் வந்து மேலேறி செல்கின்றார், மென்மேலும் முன்னேறி செல்கின்றார்கள் என்றால் பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த நிலையை அவர்கள் வந்து அடைகிறார்கள். ஸோ உண்மையான பிரார்த்தனைகள் இல்லையா, உண்மையா அவர்கள் பக்தி செய்யக்கூடிய அந்த நிலையை வந்து அந்த பக்தர்கள் வந்து அடைகிறார்கள் என்று இங்கே பிரகலாத் மகாராஜ் மேலும் எடுத்துரைக்கிறார். In 4, there are many roots like you who did not conquer the 6 enemies that steal away the wealth of the body இல்லையா. These fools are very proud, thinking, I have conquered all elements in all 10 directions. But if the person is victorious over the 6 enemies and is equipoised towards all the living entities, for him there are no enemies. Enemies are merely imagined by one in ignorance இல்லையா. ஸோ அதாவது பிறப்பு இறப்பு வளர்றது சில காலம் வாழ்றது நம்மளுடைய பை ப்ராடக்ட்ஸ் வயோதிகம். ஸோ இந்த மாதிரி 6 நிலைகளை வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வந்து கடந்து செல்கின்றான் இல்லையா. அதை கண்டிப்பாக வந்து நாம வந்து வெல்லணும்னாக்கா நம்ம வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்லணும். ஆனா யார் ஒருவர் வந்து தன் நிலையை உணர்ந்து அந்த தன்னுணர்வு பாதையில் வந்து மேன்மை அடையாமல் தான் எல்லாம் செய்கின்றேன் என்ற அந்த உணர்வோடு செயல்படுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து இந்த 6 விதமான நிலைகளை வந்து வெளியேறுவது, அதாவது அதுல இருந்து விடுதலை அடைவது மிக மிக சிரமம். மீண்டும் வந்து பிறவி எடுத்துக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும் இல்லையா. அண்ட் இஸ் ஈக்விபயஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ், அதாவது சமநோக்கு பார்வை எல்லா உயிரினங்களிலுமே. பட் யார் ஒருவர் இந்த 6 நிலைகளை வெல்கின்றார் என்றால் தன்னுணர்வு பாதையில் அவர்கள் திளைத்திருக்கின்றார்கள் என்ற அர்த்தம். சமநோக்கு பார்வையோடு இருக்கின்றார்கள் அர்த்தம். சோ இன்பம் துன்பம் மானம் அவமானம் எத்தகைய சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவர்களுடைய தன்னிலையை அவர்கள் வந்து மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஐ ஹாவ் கான்குயர்ட் ஆல் எனிமீஸ் இன் ஆல் 10 டைரக்ஷன்ஸ், அதாவது எல்லா விதமான விரோதிகளை எல்லாம் நான் வெற்றி கண்டு விட்டேன். 10 திக்குகள் இல்லையா. அஷ்ட திக்குகள் நமக்கு தெரியும், மேல வானம் மற்றும் பூமி, கீழே அதுதான் அந்த 9 மற்றும் 10 டைரக்ஷன்ஸ். எல்லா நிலைகளிலுமே நான் வந்து வென்றிருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறது வந்து நாம சொல்றோம் இல்லையா. எப்பவுமே நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து நமக்கே ஒரு பெருமை. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் இன்னும் அறியாமையில் தான் உழண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். சோ எனிமீஸ் ஆர் மியர்லி இமேஜின்ட் பை ஒன் இன் இக்னரன்ஸ். நம்ம அறியாமல் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம வந்து இவன் எனக்கு நண்பன், இவன் எனக்கு விரோதி, எனக்கு இது அவமானம் ஏற்பட்டது, எனக்கு இங்க கௌரவம் கிடைத்தது, எனக்கு இப்ப கஷ்டம் இருக்கு, எனக்கு வந்து அதாவது இந்த சோகமே என்னுடைய வாழ்க்கையாகி விட்டது, இல்லைன்னா அகங்காரத்தோட நம்ம வந்து சுகத்தை அனுபவிப்பது, இப்படிப்பட்ட நிலைகள் எல்லாமே நாம அறியாமையில் தான் நாம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஸோ வி ஆர் ட்ரைங் டு மினிமைஸ் மை வேல்யூ. ஸோ இந்த மாதிரி பேசின பிறகு இன்னும் இரண்யகசிபுக்கு நிறைய கோபம் வருது. ஸோ இன்னும் என்னுடைய மதிப்பை நீ வந்து குறைச்சுட்டே இருக்க. இஃப் யூ ஆர் பெட்டர் தேன் மீ அட் கண்ட்ரோலிங் த சென்சஸ், ஆஸ் இஃப் நீ வந்து என்னை விட வந்து பக்குவ நிலையானவனா அப்படிங்கிறது வந்து சொல்கின்றான். திஸ் இஸ் ஓவர் இன்டெலிஜென்ட், அதாவது ரொம்பவுமே உனக்கு வந்து அதாவது அதிபுத்திசாலி அப்படின்னு நினைப்போன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி நிலையில வந்து இரண்யகசிபு வந்து யாருக்கு, பிரகலாத் மகாராஜுக்கு சொல்கின்றார். I can therefore understand that you desire to die at my hands.
ஸோ என்னுடைய கையினால் தான் நீ மரணிக்க போகின்றாய். For this kind of nonsensical talks is indulged in by those about to die. இல்லையா? மரணம் ஏற்படுறவங்க தான் இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபடுவார்கள். ஸோ அதாவது புத்தியற்ற வார்த்தைகளை, நான் சென்சிக்கல் டாக் அப்படின்னா பேச்சு வந்து சென்சிக்கல்னாக்கா அதுல வந்து ஏதாவது வேல்யூ இருக்கணும் இல்லையா? சென்ஸோட பேசுறமா, புத்தியோட பேசுறமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். நான் சென்சிக்கல், புத்தியற்ற வார்த்தைகளை நீ வந்து பேச மாட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So describe the supreme being other than me. என்னை விட மேன்மையானவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நீ சொல்கின்றாய் இல்லையா? So supreme being who is above everything, who is the controller of everything. யார் எல்லாரையுமே கட்டுப்படுத்துறாங்க? Who is all pervading? எல்லா இடங்களையும் யார் பரவி இருக்கின்றார்? Where is he? எங்கே இருக்கின்றார்? If he is everywhere, why he is not present before me in this pillar? So அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காருனாக்கா ஏன் இந்த தூண்ல வந்து என் முன்னாடி அவர் வந்து காட்சி தரவில்லை? Because you are speaking so much nonsense, I shall now swear your head from your body. அதாவது உன் தலையே நான் வந்து கொய்து விட வேண்டும். Now let me see your most worshipable God come to protect you. I want to see that. உன்னை ரட்சிக்கக்கூடிய கடவுள் வந்து உன்னை வந்து ரட்சிக்கிறாரா என்று நான் பார்க்க வேண்டும் என்று மேலும் வந்து சொல்கின்றார். யார்? இரண்யகசிபு. அவருக்கு கோபம் இல்லையா? was very great in bodily strength. அவன் பிசிக்கலி அவன் நல்ல ஸ்ட்ரென்த். just chastised his exalted devotee son Prahlada with harsh words. அதாவது கடுமையான சொற்களால வந்து அவர் வந்து திட்ட ஆரம்பிக்கிறார். cursing him, சாபம், again and again இல்லையா? இரண்யகசிபு took up his sword. அவர் கையில வந்து அந்த வாளை ஏந்தி got up from his royal throne. அவருடைய சிம்மாசனத்திலிருந்து ஏந்து and with great anger struck his fist against the column. அந்த தூண் கிட்ட போய் வந்து அந்த அந்த இதை வந்து வாளை வந்து வைக்கிறார். Then from within the pillar came the real sound, which appeared to crack. So அத வந்து போய் அந்த பில்லரை போய் இது பண்ணும் பொழுது அந்த பில்லர்ல இருந்து சப்தம் வருகின்றது இல்லையா? கிராக், கவரிங் த யூனிவர்ஸ். அவ்வளோ பெரிய சப்தம். So my dear Ujishta, this sound reached even the abodes of the demigods. So இந்த சப்தம் எங்க வரைக்கும் போகுது? பிரம்மலோகம் வரைக்கும் கேக்குது இல்லையா? So தேவர்கள் எல்லாரும், now our planets are being destroyed. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? ஏதோ அழிவு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. To prove that statement, his servant Prahlad Maharaj was substantial in other words. To prove that the supreme lord is present everywhere, even within the pillar இல்லையா? அது ஜடம். அந்த பில்லர் வந்து தூண் வந்து ஒரு ஜடம் தான். அதுலயும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார் என்பதை அவர் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஹரி எக்ஸிபிட்டட் a wonderful form never seen before. அந்த தூண்ல இருந்து அதாவது ஹரி நாராயணர் வந்து ஒரு அதாவது அழகா ஒரு ரூபம், ஒண்டர்ஃபுல் ரூபத்துல வந்து வெளியே வருகின்றார், அழகான ரூபத்துல. The form was neither the man nor the lion. அதாவது சிங்கம் பாதி அதாவது முகம் வரைக்கும் சிங்கம், அப்புறம் உடல் வந்து மனிதன். Thus Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. So அந்த அரச அவையில வந்து அந்த தூண்ல இருந்து வெளியே வருகின்றார். அழகான இந்த கிரேட் செயின்ட் நாரதா மேலும் வந்து யுதிஷ்டனுக்கு சொல்கின்றார். the demigods like அதாவது தேவர்களா இருக்கக்கூடிய பிரம்மா, சிவன் மற்றும் பிற எல்லாருமே வந்து dare to come forward before the Lord who at that time was extremely. அவரும் கோபமா தான் இல்லையா? நரசிம்மா என்றாலே உக்ரம் தான் இல்லையா? therefore அவர் உக்ரமாக காட்சி அளித்தை பார்த்து யாருமே அவர் முன்னாடி வருவதற்கு வந்து அதாவது அவங்களுக்கு தைரியமே இருக்கவில்லை. Therefore Lord Brahma requested Prahlad Maharaja, who was standing very near him, my dear son, Lord Narasimha Deva is extremely angry at your demonic father. Please go forward and appease the Lord. அதாவது பகவானுக்கு வந்து சாந்தப்படுத்தணும் இல்லையா? அந்த கோபத்தை தணிக்கணும்னாக்கா அவரை வந்து நம்ம வந்து சங்கீர்த்தனம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது பகவானுக்கு வந்து அதுல ஈர்ப்பு வரும்பொழுது அந்த கோபம் என்பது தானாகவே அடங்கிவிடும். So Narada Muni continued, although the exalted devotee Prahlad Maharaj was the only little boy, he accepted Brahma's word இல்லையா? பிரம்மர் சொன்னதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டு he gradually proceeded towards Lord Narasimha Deva and fell down to offer his respectful obeisances with folded hands. அவர் பாதங்களில் வந்து தாழ் பணிகின்றார், 2 கைகளை கூப்பிய வண்ணம். சோ அந்த இடத்துல இதுதான் அந்த பிக்சர்ஸ் ஆக்சுவலி. So Prahlad Maharaj prostrated at the souls of Lord. He became more ecstatic in affection towards his devotee இல்லையா? பக்தர்களால மட்டும்தான் வந்து பகவான் வந்து அதாவது ஈர்க்கப்படுவதே. He will become, ஆனால் தான் பிரேம பக்தியை வந்து அவர் சாமானியமா யாருக்குமே வந்து வழங்குறது கிடையாது. So he will become a servant to them. So அந்த இதுல வந்து மெய் மறந்து போகின்றார். So அவரை வந்து பிரகலாதனை கையில் தூக்கி placed his lotus and upon the boy's head, because his hands is always ready to create fearlessness in all of his devotees இல்லையா?
சோ அதனால எல்லாருக்குமே தைரியத்தை கொடுத்தவர் பிரகலாத். சோ அந்த இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாமே பயம் என்பது இல்லாம பக்தி மூலமா வந்து அவர்களை வந்து முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்லணுன்ற அந்த நிலைதான் அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் அவர் கற்பித்தார். By the touch of Lord Narasimha Deva San and Prahalad Maharaj said, Prahalada was completely free from all material contamination and desires, as if he has been thoroughly cleansed. தூய்மை. நாம கூட ஒரு குரு ஆச்சாரியா அவர்களை சேவிக்க சென்றால் நமக்கும் இந்த மாதிரியான உணர்வு ஏற்படும் இல்லையா? அதாவது தூய்மை அடைந்த உணர்வு, நம்ம இன்னும் புத்துயர்வோடு நம்ம வந்து இந்த பக்தி பாதையில போகணும் அப்படிலாம் நமக்கு தோணும். நீங்க யாரையாவது அந்த மாதிரி சேவிச்சிருந்தா இதை நீங்க கண்டிப்பா உணர்ந்திருக்கலாம். Therefore he at once became transcendently situated and all the symptoms of ekasti, அதாவது பாவ பக்தி, became manifest, பரவச நிலை அடையது. His heart full with love, அதாவது பிரகலாதனுடைய ஹிருதயம் முழுதுமே அன்பால் வந்து பொங்கி எழுந்து அண்ட் இஸ் கண்களிலிருந்து எக்கஸ்டி நிலை என்ன பரவச நிலை, கை கால் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து மயிர் கூச்சம் ஏற்பட்டு கண்ணில் தாரதாரியா நீர் வரும். ஸோ அதுதான் வந்து பரவச நிலை. So and thus he was able to completely capture the lotus feet of Lord within the core of his heart. தன்னுடைய ஹிருதயத்துல பகவானுடைய பாதங்களை வந்து கட்டியா புடிச்சுக்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் அடைந்தார். பிரகலாத் மகாராஜ் ஃபிக்ஸ்ட் ஹிஸ் மைண்ட், அந்த பாதங்களில் வந்து தன்னுடைய அதாவது பார்வையை பொருத்தி வித் ஃபுல் அட்டென்ஷன், முழுமையாக அவர் பகவான் மீது வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ், அதாவது ஆழ்நிலையில, டிரான்ஸ் என்றால் ஆழ்நிலை, with a fixed mind, அதாவது சமாதி நிலை, he began to offer prayers in love with a flattering voice. இல்லையா? அந்த பாவ பக்தியை வந்து அவர் வந்து காட்டுகின்றார். ஸ்ரீ பிரகலாத் உவாச்ச பிரம்மாதய சுரகணா முனையோ அத சித்தாக சத்வை காந்தா கதையோ வாசாசம் பிரவாகை நாரதாதீதும் புரகுணைர் அதுனோப்பி பிப்ருஹு கிம் தோஷுதம் அர்ஹதி ஷாமே ஹரேர் உக்ரஜாயதே மன்யே தன ஆபீஜன ரூபதப த்ருத்தௌஷ தேஜ பிரபாவ பல பௌருஷ புத்தி யோகாக நாரதாதனயா ஹே பவந்தி பரஷ்யா பும்சோ பக்தயா துஷ்டோ பகவான் கஜாயுத பாயக. அதாவது மேலும் அவர் அதனுடைய மீனிங் இங்க வந்து சொல்லப்படுகின்றது. If a Brahmana has all 12 of the Brahminical qualifications, அதாவது இந்த 12 qualifications வந்து நம்ம பாகவதம்ல படிக்கும்பொழுது பார்க்கலாம் அது என்ன 12 qualificationsன்றது. ஸோ இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம அதை பத்தி பேசாம வில் கண்டினியூ, ஒன்லி இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, வில் சி ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட நான் ரெஃபர் பண்ணி, ஏன்னா அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பாகவதம் கேண்டோல தான் வருது, 7th கேண்டோ போகணும். பட் he is not a devotee and is averse to the lotus feet of the Lord. He is certainly lower than a devotee who is a dog eater, chandalam, and who has dedicated everything, mind, activities, wealth and life to the Supreme Lord. Such a devotee is better than such a Brahmana because the devotee can purify his whole family, whereas so-called Brahmana in a position of false prestige cannot purify himself. அதாவது ஒருவர் உயர்ந்த நிலையில் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸோ பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில பிறந்திருக்கலாம், ஆனா அவர்கள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாம போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அப்போ வந்து தே ஆர் நோவேர் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ பிராமின் ஈவன் தோ எ பர்சன் ஹூ ஹஸ் பார்ன் இன் ஒரு அசுர குலத்தில். இப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து அசுர குலத்தில் பிறந்தவர் இல்லையா? தைத்திய அசுரர்களில் வந்து நான் பிரகலாதன் என்று பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ அந்த அப்படிப்பட்ட கீழான அந்த அசுர குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவர்களுடைய செயல்பாடு, மனது, அவருடைய எல்லாமே வார்த்தைகள் எல்லாமே பகவானின் தரப்பில் செல்லும் பொழுது அவர்கள் வந்து அந்த பிராமணர்களை விட வந்து மேன்மையானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் இல்லையா? பிராமணர்கள் வெறுமனே பேரளவிலே பிராமணராக இருந்து அவர்கள் அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர்களால் எந்த தூய்மையும் ஏற்படாது, ஆத்ம சுத்தமும் ஏற்படாது. ஆனா அதே வந்து நாம் எந்த விதமான நிலையில் நாம பிறந்திருந்தாலும் பக்தியை நாம வந்து முழுமையாக செலுத்தும் பொழுது அங்கே வந்து we are elevating above the பிராமணா அப்படிங்கறது வந்து இந்த 2 ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. So the supreme personality of always is always fully satisfied in himself. பகவான் நம்ம கிட்ட வெறுமனே அன்பு ஒன்றுதான் எதிர்பார்க்கின்றார். அந்த அன்பு கலந்த பக்தியை நாம செலுத்தினால் போறோம், அவரே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லா நல்வழிகளையுமே காட்டி அருள்கின்றார். நாம எதை அடையணுமோ அது கண்டிப்பா நமக்கு கொடுப்பார். அதே மாதிரி நமக்கு பாவ விமோக்ஷனங்களும் வந்து கொடுப்பார். When something is offered to him, the offering by Lord's mercy is the benefit for devotee. இல்லையா? நம்ம வந்து பிரசாதமாக செய்து நாம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்கின்றோம்.
அவ்வாறு நிவேதனம் செய்வதை நாம் உண்ணும் பொழுது அதுல லாபம் யாருக்கு? நமக்குத்தான். பாவங்களிலிருந்து நாம விலக்கப்படுகின்றோம். So அந்த பெனிஃபிட் நமக்கு தான். One's face is decorated, the reflection of one's face in a mirror is also to be decorated. இல்லையா? நம்ம நல்ல அலங்காரம் பண்ணிட்டு நம்ம கண்ணாடியில பார்க்கும் பொழுது அங்கே இதனுடைய பிரதிபிம்பத்தை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ அங்க அந்த கண்ணாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த பிம்பம் நம்மளுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுறது. அதே மாதிரிதான் லார்ட் டஸ் நாட் நீட் எனி சர்வீஸ் இல்லையா? பகவானுக்கு எந்த சேவையுமே தேவையே இல்லை. ஆனா நாம தான் அந்த சேவைகள் எல்லாம் செய்கின்றோம் அவருக்கு. ஆனால் இறுதியில் அதனுடைய பலன்கள் என்னன்னாக்கா நம்மள நல்வழிப்படுத்துவதற்கு அது உதவுகின்றது. அதற்காக தான் பகவான் தனக்கு சேவை செய்யும்படி அவர் எடுத்துரைக்கின்றார். அவ்வாறு செய்யக்கூடிய சேவையினால் நாம பக்குவ நிலை அடைகின்றோம். அந்த பக்குவ நிலை அடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்வதற்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. Although I was born in a demonic family, இது யார் சொல்றது? நான் அசுர குலத்தில் பிறந்திருந்தாலும் I may without a doubt offer prayers to the Lord with full அதாவது முழுமையான முயற்சியோட எனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தியோட நான் பகவானுக்கு பிரார்த்தனைகளை செய்கின்றேன். Anyone who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers praise to the Lord and hears the Lord's glories. யாராவது நாம் எல்லாருமே இங்க தவறி விழுந்தவர்கள் தான் இல்லையா? சோ நாம் எல்லாருமே பகவானுடைய நாமங்கள், அவருடைய ரூபங்கள், அவரை பற்றியான புகழ் ஆரங்களை நாம் செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து நாம அப்படிப்பட்ட கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம வெளியே வந்துடும். சோ அதான் அங்கேயே டிஸ்கன்டினியூ. அங்க இருந்து நமக்கு அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு தூரமாக விளங்குகிறது. சோ நரசிம்ம தேவர்கிட்ட வேண்டிக் கொள்கிறார், தங்களுடைய கோபத்தை நீங்கள் அதை விட்டுடணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கொள்கின்றார் இல்லையா? கோபம் கம்மி ஆகணும்னாக்க கண்டிப்பா வேண்டுதல் மட்டும்தான் கடவுள்கிட்ட நம்ம வைக்க முடியும். The great Hiranyakashipu has been killed. Since even saintly person take pleasure in the killing of a scorpion or a snake, all the worlds have achieved great satisfaction because of the death of this demon. இல்லையா? So they are confident of their happiness and they are always remember your auspicious incarnation in order to be free from fear. அதாவது இந்த ஹிரண்யகசிபு என்னும் அந்த அரக்கன் இல்லையா, அவனை வதைத்ததால் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா தேவ உலகங்கள் எல்லாருமே மகிழ்ச்சி உற்றார்கள். சோ இது ஒரு மங்களகரமான ஒரு பகவானுடைய அந்த லீலையாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அவருடைய அவதார நோக்கத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அதனால் அவர்கள் என்ன நன்மை அடைந்தார்கள்? பயம் என்னும் அந்த இதுல இருந்து அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள். சோ இன்சர்மவுண்டபிள் லார்ட், அதாவது who are kind of the fallen souls, நாம் எல்லாருமே தவறி விழுந்தவர்கள் தான் இல்லையா? I have been put into the association of demons as a result of my activities. Therefore, I am very much afraid of my condition of life within this material world. So ஒவ்வொரு உத்தமமான பக்தனும் இந்த மாதிரிதான் நினைப்பாங்க. நாம தெரியாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்துட்டோம். சோ விழுந்தாச்சு, இதுல இருந்து நம்ம மீண்டு பகவானிடத்தில் போக வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை இல்லையா? And when will that moment come? You will call me to shelter of your lotus feet. எப்போ அந்த க்ஷணம் வரும்? என்னை தங்களுடைய அந்த கமல பாதங்களில் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு எப்பொழுது நீங்கள் அழைப்பீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினும் வைக்கிறார். Which are the ultimate goal for liberation for conditional life? அதாவது நமக்கு விச்சார் எதெல்லாம் நமக்கு இலக்கு, விடுதலை அடையறதுக்கான இலக்கு இந்த பௌதிகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கான இலக்கெல்லாம் எது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினும் வைக்கிறார். So because of combination with pleasing and displeasing இல்லையா, நமக்கு சிலதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை இருக்கும், சிலதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸ். இது எல்லாமே மாறி மாறிதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்போம். அதை தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அன்றாட வாழ்க்கையில. Because of separation from them, one is placed in most regrettable position with heavenly or hellish planets இல்லையா? சோ நம்ம பிடிக்காத ஒரு சூழ்நிலையை நாம அதை கையாளுகிற விதம் நமக்கே பாவங்கள் விளையக்கூடியதாக கூட இருக்கலாம். அதனால நம்ம நரகத்திற்கும் செல்லலாம். அதே மாதிரி பிடித்திருக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்ல செய்யக்கூடியதும் பாவமாவும் இருக்கலாம், புண்ணியமாக கூட இருக்கலாம். இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாம் நம்ம சொர்க்கத்திற்கோ நரகத்திற்கோ போகக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. So there are it burning as if burning in a fire of lamentation இல்லையா? அவர் தன்னுடைய தந்தை மரணித்தார் என்பது அவருக்கு தெரியும். அந்த தந்தை மீது பாசம் உண்டு இல்லையா? Although there are many remedies by which to get out of the miserable life, இந்த கலங்கங்கள் நிறைந்த இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நிறைய வழிகள் இருக்கு.
Any such remedies in the material world are more miserable than the miseries themselves. இல்லையா? ரெமிடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படக்கூடிய கலங்கங்களை விட அதுல போய் சிக்கி கொண்டு நம்மளால மீள முடியாம வரும். Therefore I think that only remedy is to engage your service. ஆனா ஒரே ஒரு ரெமெடி என்னன்னாக்கா, அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எதுன்னாக்கா, பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவது. அப்பொழுது நம்மளுடைய பாவங்களிலிருந்து நாம வந்து விளக்கப்படுகின்றோம். கைண்ட்லி இன்ஸ்ட்ரக்ட் மீ இன் சச் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத் மகாராஜ் கிட்ட வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து நரசிம்ம தேவர்கிட்ட கேட்கின்றார். பிகாஸ் ஆஃப் பாடிலி கன்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப், இல்லையா? இந்த பௌதிக உடலை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மா, the embodied soul neglected and not cared for by you, we cannot do anything for their betterment. Whatever remedies they accept, although perhaps temporarily beneficial, இல்லையா? நம்ம தேவ வழிபாடு எல்லாம் செய்யும் பொழுது எல்லாமே சில காலம், நம்ம வந்து ஒரு 6 மாதம் 1 வருடம் மீண்டும் அதே பூஜை புனஸ்காரங்கள் நாம் செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுதுதான் கண்டினியூவேஷன் இருக்கும். இல்லைன்னா கண்டிப்பா அதற்கான பலன்கள் இருக்காது. ஏன்னா எல்லாமே டெம்பரவரி தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஏ ஃபாதர் மதர் கெனாட் ப்ரொடெக்ட் தேர் சைல்டு, இல்லையா? கடைசி வரைக்கும் நம்ம தாய் தந்தை நம்மளோட நம்மளை வந்து ரட்சிக்கிறார்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. நாம நம்ம பிள்ளைகளை கடைசி வரைக்கும் இருந்து ரட்சிக்க முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது, இல்லையா? எல்லாம் சில காலகட்டங்கள். எப்படி ஒரு பிசிஷியன் மெடிசன் கெனாட் ரிலீவ் எ சஃபரிங் பேஷண்ட், இல்லையா? ஒரு டாக்டரோ இல்ல ஒரு மருந்தோ மட்டுமே வந்து கஷ்டப்படக்கூடிய அந்த நோயாளியை வந்து குணப்படுத்த முடியாது. ரெண்டுமே கலந்து அதற்கேற்றவாறே அந்த பேஷண்ட்னுடைய மனோநிலையும் வந்து சரியாக இருந்தாதான் வந்து அவர்கள் வந்து குணமாக முடியும். அண்ட் a boat on the ocean cannot protect a drowning man. ஒரு படகு போய் வந்து கடல்ல தத்தளித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனை வந்து காப்பாற்ற முடியுமா? முடியாது. ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதன் தான் காப்பாற்ற முடியும். நீந்தி சென்றோ ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து இழுத்துட்டு வந்து காப்பாற்ற முடியும். படகே சென்று வந்து காப்பாற்றி விடாது, இல்லையா? அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல விளக்கப்படுகின்றது. Now I have complete experience concerning the worldly mystic powers. அதாவது இந்த உலகாயுதமான அந்த விபூதிகள் மற்றும் இந்த அதாவது மிஸ்டிக் பவர்ஸ், யோகிக் பவர்ஸ், லாங்கிவிட்டிவிட்டி அண்ட் மெட்டீரியல் பிளஷர்ஸ், இல்லையா? பௌதிக சந்தோஷங்கள், சுகதுக்கங்கள் எல்லாமே ஃப்ரம் பிரம்மா டவுன் டு த ஆண்ட், அதாவது பிரம்மர்ல இருந்து சிறு எறும்பு வரைக்குமே. as powerful time you destroy them all, இல்லையா? ஸோ அழிவுறும் காலத்துல வரும்போது எல்லாமே அழிக்கப்படுகின்றது. therefore because of my experience I do not wish to possess them. அதனால எனக்கு இந்த பௌதீக சுக துக்கங்கள் எல்லாம் நான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு நான் நினைக்கவில்லை. and 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 I request you to place me in touch with your pure devotee. அதாவது உங்களுடைய உத்தமமான பக்தனிடத்தில் என்னை வந்து அவர்களோடு வந்து அந்த அசோசியேஷனை வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்றார். and let me serve him as a sincere servant. அவருக்கு நான் வந்து தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளும் வைக்கின்றார் நரசிம்ம தேவர் இடத்துல. So because I was born in the family of elite material qualities, இல்லையா? அவர் அசுர இதுல வந்து பிறந்தார். வாட் இஸ் மை பொசிஷன், என்னுடைய நிலை என்ன? வாட் இஸ் டு பி செட் யுவர் காஸ்ட்லெஸ் மர்சி, அதாவது காரணமற்ற உங்களுடைய கருணை வந்து என்ன அது ரட்சிக்க வேண்டும், இல்லையா? அதுதான் வந்து கேட்கின்றார். which was never offered even to Lord Brahma. அந்த காஸ்ட்லெஸ் மர்சி பிரம்மருக்கு கூட வழங்கவில்லை என்று இங்க பிரகலாதர் வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். and Shiva or goddess fortune, you never put your lotus hand upon their heads, இல்லையா? சோ பிரகலாதனுக்கு தான், பிரகலாதன் துருவ மகாராஜுக்கு வந்து பாஞ்சஜன்யத்துல வந்து வச்சார், இல்லையா? சோ அவருடைய சங்கால வந்து அவருடைய தலையை வந்து ஸ்பரிசித்தார். என்ன அவர் அப்பதான் அந்த தியானத்திலிருந்து வெளியே வர்றதுக்காக வந்து அவ்வாறு செய்தார். அதே மாதிரிதான் பிரகலாத் மகாராஜுக்கு வந்து தலையில வந்து அவர் வந்து தலையை வந்து நல்லா அந்த அன்பால வந்து ஸ்பரிசிக்கின்றார். ஆக்சுவலி பக்தர்கள் மீது அவருக்கே அளப்பறியாத அன்பு உண்டு. யுவர் லோட்டஸ் ஹேண்ட் அப்பான் தேர் ஹேண்ட்ஸ் பட் யூ ஹவ் புட் இட் அப்பான் மைண்ட். யார் மேலேயும் அந்த மாதிரி அவர் செய்தது கிடையாது, என் மீது செய்திருக்கின்றீர்கள். நான் அவ்வளவு அசுர குணங்களுடைய அந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவன், இல்லையா? அசுரர்களுடைய குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிட்டியது என்பதை வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இங்கே. So because of my association with material diseases, one after another, I was gradually falling into the blind well full of snakes, following the general opulences. But your servant, அதாவது நாரதருடைய மகிமை பற்றி சொல்றார். நாரதர் வழிகாட்டவில்லை என்றால் நான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்க மாட்டேன், இல்லை? சோ அவர் வழிகாட்டவில்லைன்னால் இந்த பௌதீக செயல்களிலே ஈடுபட்டு நான் மீண்டும் அந்த அதாவது பிளைண்ட் வெல், அதாவது இருட்டான ஒரு கிணறுல முழுவதும் வந்து பாம்புகள் இருந்தா கூட நமக்கு எது இருந்தாலும் நமக்கு தெரியாது, அதுலதான் வந்து விழுந்திருப்பேன். அப்படின்னா இந்த உலகாயுத செயல்களுடைய இதெல்லாமே அதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. So kindly accept me as his disciple and instructed me how to achieve that. So நாரத முனி தான் வந்து அவரை வந்து தன்னுடைய
சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதையெல்லாம் உபதேசித்தார் இல்லையா? இந்த ஆழ்நிலையான நிலையை அடைவதற்கு அவர்தான் எனக்கு அருள் புரிந்தார். மை ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி இஸ் டு சர்வ் ஹிம். நான் நாரதருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும். ஹவு குட் ஐ லீவ் இஸ் சர்வீஸ்? எவ்வாறு நான் அதை வந்து விட்டு விட முடியும் அப்படிங்கறது வந்து இத்தம் நிர்திக்யா ரிஷிதேவ ஜஹஸ்வா வர்தரைர் லோகான் விபா வஷ்யச ஹம்சி ஜகத் பிரதிப்பான் தர்மாம் மகாபுருஷ பாஷி யுகானுவிரத்தம் சன்னாக கலோ யத் அபவஷ் த்ரியோக தத சத்வதம். ஸோ அதாவது யூ அப்பியர் இன் வேரியஸ் இன்கார்னேஷன்ஸ் இல்லையா? வெவ்வேறு அவதாரங்கள். அதாவது ஒரு இவர் யார் பரசுராமராகவும் வந்தார், அதே மாதிரி தேவராகவும் வந்தார், ஃபிஷ் அதாவது மச்சாவதாரம் மற்றும் வந்து கூர்மாவதாரம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அவதாரங்களை தாங்கள் ஏற்றிருக்கிறீர்கள். என்டையர் கிரியேஷன் தஸ் இந்த அவர் படைத்தது எல்லாமே அவரே வந்து நல்ல விதமாத்துல வந்து பாதுகாத்து கொண்டும் இருக்கின்றார். ஸோ யூ ப்ரொடெக்ட் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன். தர்மத்தையும் நீங்க ரட்சிக்கிறீர்கள். In the age of Kali, however, you do not assert yourself as a supreme personality. Therefore, you are known as Three Yuga. They are known as a Three Yuga or Lord who appears in three yugas. அதாவது 3 யுகங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. In Kali Yuga, however, you do not assert yourself as a supreme personality of Godhead. இங்கே வந்து அவர் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி உயர்ந்த ஆளுமையாக அவர் வரப்போறது கிடையாது, அதாவது கலியுகத்துல. அதனால வந்து மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 யுகங்களை பத்தி இங்க சொல்றாரு. 3 யுகா மீன்ஸ் த லார்ட் ஹூ அப்பியர்ஸ் இன் 3 யுகாஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நைவிதோ சே பர துராத்யா வைத்ரன்ஷத த்வத் வீரியா காயன மகாமிருத மகனே சித்தக சோஷே ததோ விமுகா சேதசா இந்திரியாத்யா மாயா சுகாபரம் யுத்வாதோ விமுதான் ஏன் மைத்து நாதி கிரகமேதி சுகம் ஹி துச்சம் கந்து ஏனேன கராயோர் இவ துக்கம் சித்யந்தி நேஹா கிருபனா பகு துக்க பாஜாக கந்துத்வன் மனசிஜம் விஷஹேத தீரக. அதாவது சோபர்மேனை பத்தி, தீரா என்றால் சோபர்மேன், அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸை பத்தி இங்க எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. மேலும் வந்து இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுடைய நிலையை பற்றியும் சொல்லப்படுகின்றது. So thus Lord Narasimha was pacified by the devotee Prahalad Maharaj with the prayers. So இது வரைக்குமே அந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே நரசிம்ம தேவருடைய பிரார்த்தனைகள். ஆக்சுவலி லார்ட் கேவ் அப் ஹிஸ் ஆங்கர். அவரும் வந்து அதாவது உக்ர நரசிம்மர்ல இருந்து அவரும் வந்து சாந்த நரசிம்மர், அதாவது யோக நரசிம்மராக ஆகிவிட்டார், அந்த கோபத்தை எல்லாம் தனித்து. So Lord gave up his anger and being very kind to Prahalada, who was offered prostrated obeisances, he spoke as follows. அதாவது so பின்வருமாறு நரசிம்ம தேவரும் பேசுகின்றார். My dear Prahalada, the most gentle one, best of the family of Asuras இல்லையா? All good fortune unto you. அதாவது அசுரர்களையே நீ நல்லவன் அப்படிங்கறது வந்து உனக்கு எல்லா நன்மைகளும் விளையும். And I am very much pleased with you. அதாவது பகவானுக்கே இறங்கி வந்துட்டார் அவனுடைய பக்தியை மெச்சு. இட் இஸ் மை பாஸ்ட் டைம் டு ஃபுல்ஃபில் த டிசைர்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் பீயிங்ஸ் இல்லையா? எல்லா உயிர் வாழிகளினுடைய ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவது என்னுடைய லீலைகள். அண்ட் தேர்ஃபோர் யூ மே ஆஸ்க் ஃபார் ஃப்ரம் மீ எனி பெனிடிக்ஷன், எந்த வரவேனாலும் கேளு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார் நரசிம்மதேவர். Narada Muni said Prahalad Maharaj was the best person in the family of Ashuragalai, who always aspire for the material happiness. அசுரர்கள் என்றால் அசுர இயல்பு உடையவர்கள் என்று கூட நம்ம இப்ப அசுரர்கள் கிடையாது, மனிதர்களாகிய நாம தான் வந்து அசுர தன்மையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு எவ்வளவு பௌதீக ஆசைகள் இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் அசுர இயல்புகள் தான் இல்லையா? Although allured by the supreme personality of God who offered him all benedictions of the material happiness, because of his unalloyed, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் அவர் லயித்திருந்ததால் he did not want to take any material benefit for sense gratification. புலன் நுகர்வுக்காக இந்த பௌதீக சம்பந்தப்பட்ட எந்த ஒரு லாபத்தையும் அவர் அடையணும்னு நினைக்கவில்லை. மேலும் வந்து பிகாஸ் ஐ வாஸ் born in atheistic family இல்லையா, நாத்திகத்தன்மை, ஐ எம் நேச்சுரலி அட்டாச்ட் டு மெட்டீரியல். இயற்கையிலே வந்து நாம எல்லாருக்குமே வந்து பௌதீக மேல ஈர்ப்பு உண்டு. Therefore kindly do not tempt me with that illusions. அந்த மாயையில வந்து நான் வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடாது. I am very much afraid of material conditions.
அதாவது பௌதீகமே அவருக்கு வந்து ஒரு பயத்தை உண்டு பண்ணிங்க அண்ட் டிசைர் டு பி லிபரேட்டட் ஃப்ரம் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப். இந்த பௌதீகத்திலிருந்து நான் வந்து விடுதலை அடையணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இட் இஸ் ஃபார் திஸ் ரீசன் ஐ ஹவ் டேக்கன் ஷெல்டர் ஆன் யுவர் லோட். இதன் காரணமாக தான் தங்களுடைய தாமரை பாதங்களில் வந்து தஞ்சம் அடைந்திருக்கின்றேன் என்று பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்கின்றார். பிகாஸ் ஆஃப் த சீட் ஆஃப் லஸ்டி டிசையர்ஸ் இல்லையா, மோகம் காமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசைகளுடைய விதைகள் வந்து விச் இஸ் ரூட் காஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த விதைகள் தான் நம்ம வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து மரம் செடியாக விளைகின்றது இல்லையா. ஸோ எவ்வாறு விதை இருந்தாதான் ஒரு மரம் செடி விளையுமோ அதே மாதிரிதான் இந்த ஆசை என்னும் அந்த விதை இருக்கும் பொழுது அந்த விருட்சம் வந்து இந்த பௌதிகத்துல வந்து வளர ஆரம்பிக்கின்றது. வித்தின் த கோர் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் சாட். இது எல்லாமே இந்த ஆசை என்பது இந்த ஹிருதயத்துல நம்ம வச்சிருக்கோம். யூ ஹவ் சென்ட் மீ டு திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் டு எக்ஸிபிட் தி சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டி. என்னை இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அனுப்பியிருக்கின்ற இல்லையா, பகவான் வந்து அனுப்புனாதான் நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வர முடியும். ஸோ டு எக்ஸிபிட் த நம்ம வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் த பியூர் டிவோட்டி வெளிப்படுத்துறதுக்காக, ஒரு தூய பக்தனுடைய அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக என்னை நீங்கள் அதாவது அனுப்பியிருக்கீங்க அப்படிங்கறது வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். ஐ ஆம் யுவர் அன்மோட்டிவேட்டட் சர்வெண்ட். மோட்டிவேட்டட் மீன்ஸ் மோட்டிவேஷனா நம்மளால வந்து ஆல்ரெடி ஊக்கத்துல இருக்கவும், எனக்கு ஊக்கம் என்பது கிடையாது. அன்மோட்டிவேட்டட் சர்வெண்ட் அண்ட் யூ ஆர் எட்டர்னல் மாஸ்டர். தெர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் அவர் பீயிங் எனிதிங் ரதர் தேன் மாஸ்டர் சர்வெண்ட். அதாவது தாசனாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறார். யூ ஆர் நேச்சுரலி மை மாஸ்டர் அண்ட் நேச்சுரலி யுவர் சர்வெண்ட். ஐ ஹாவ் நோ அதர் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லிட்டார் பிரகலாதன். ஸோ தாசனுக்கு தாசன், பெஸ்ட் ஆஃப் த கிவர்ஸ், அதாவது கிவர்ஸ் ஆஃப் பெனிடிக்ஷன், வரங்களை வழங்குவதில் பகவானை தவிர வேற யாருமே அதிகமா இருக்க முடியாது. அண்ட் இஃப் அட் ஆல் யூ வாண்ட் டு பெஸ்ட் ஆஃப் த டிசைரபிள் பெனிடிக்ஷன், நீங்கள் வரம் வழங்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் தென் ஐ ப்ரே ஃப்ரம் யுவர் லார்ட்ஷிப் தட் வித்தின் த கோர் ஆஃப் மை ஹார்ட் தேர் ஆர் நோ மெட்டீரியல் டிசைர். அதாவது எந்த விதமான பௌதிக ஆசைகளும் எனக்கு இருக்க வேண்டாம் என்ற அந்த வரத்தை மட்டும் எனக்கு வழங்குங்கள் அப்படின்ட்டு கேட்கின்றார். ஸோ ஒன் who always remember your activities and my activities, who chants the prayers we have offered, become free and due course of time from the reactions of the பாவங்களிலிருந்து நம்மள வெளியே வருகின்றோம். ஸோ பகவானுடைய நாமங்களும் செயல்பாடுகளையும் நாம் ஒருவர் வந்து புரிந்து கொண்டு அதை நாம வந்து அதாவது ஃபாலோ பண்ணிட்டே போனோம்னாக்கா கண்டிப்பாக நாம செய்த பாவ விலைகளில் நமக்கு வந்து விடுதலை என்பது கிடைக்க பெறுகின்றது. யூ ஆர் சோ மெர்சிஃபல் இல்லையா, பகவான் வந்து கருணை உள்ளம் கொண்டவர், நாம் எல்லாரும் தவறி வீழ்ந்தவர்கள். யூ ஆர் ஒன்லி, பகவான் மட்டும்தான் நமக்கு வரங்களை வழங்க முடியும். டைரக்டா வரங்கள் வழங்குவது பகவான் தான். பிற தேவர்களிடத்து நாம் பெறுவது எல்லாமே பகவானுடையது. இன்டைரக்டா நம்ம வந்து அவங்க மூலியமா நம்ம வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா. I know that my father at the time of death had already been purified by your glance upon him, but because of his ignorance of your beautiful power and supremacy, he was unnecessarily angry at you, falsely think that you were the killer of his brother. Thus he directly blasphemed your lordship, the spiritual master of all living beings, and committed heavily sinful activity directed against me, your devotee. I wish that he be excused from all these sinful activities. இல்லையா, தந்தைக்கும் அந்த பாவ மோட்சம் வேணும்ட்டு கேட்கின்றார். ஸோ ஹிரண்யாக்ஷன் ஹிரண்ய கஷிபு இவங்க 2 பேரும் பிரதர்ஸ். ஜெயா விஜயா தான் வந்து இந்த 2 இது அவதாரங்களாக வருகிறவர்கள் இவங்க. ஸோ ஹிரண்யாக்ஷனை வந்து பன்றி ரூபத்தை ஏற்று வராக ரூபத்தை ஏற்று வதைத்தார் இல்லையா. அதே மாதிரி அவரால் தான் வந்து தன்னுடைய தம்பி மரணிக்கப்பட்டான் என்பது. அதனால்தான் எனிமி கடவுள் என்பது பகவான் என்பது அவருக்கு எனிமி ஆகிவிடுது. இரண்ய கஷிப்புக்கு வந்து விரோதி யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஸோ என்னென்றால் தன்னுடைய தம்பியினுடைய மரணம் அவரால் நிகழ்ந்தது என்பது. அதனால வந்து அவரை கண்டாலே அவருக்கு வந்து and he is so attached to the power, அவருடைய ஆளக்கூடிய தன்மை தான் எல்லாமே கிரேட் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை வந்து அவனுக்கு உண்டு இரண்ய கஷிப்புக்கு. அதனாலதான் டைரக்ட்லி blasphemed your lordship, அதாவது உங்களுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை வந்து அவன் வந்து தவறுதலாக அவதூறு சொல்ல ஆரம்பித்தான். கமிட்டட் ஹெவிலி சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா, நிறைய பாவ செயல்கள் செய்திருக்கிறார் அகெயின்ஸ்ட் மீ, எனக்கு எதிராக. அதாவது பாம்புகள் மத்தியில விடுறது, அதுக்கப்புறம் யானை விட்டு மிதிக்க வைக்கிறது, தன்னுடைய பிள்ளையை வந்து கொல்லணும்னு அவனே நினைக்கிறான். இருந்தாலும் அவனுக்கு அவன் பிள்ளை, ஆனால் பகவானுக்கு அவன் வந்து உத்தமமான பக்தன். சோ அதாவது பகவான் தனக்கு தீங்கிழைத்தாலும் அதாவது அதை வந்து ரட்சித்து விடுவார். ஆனா தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து தீங்கிழைத்தால் அவர் என்றைக்குமே பொறுத்து கொள்ள மாட்டார். சோ அதனால என்னுடைய தந்தையை இப்படிப்பட்ட பாவ விலைகளிலிருந்து விடுதலை அளியுங்கள் என்ற கோரிக்கை வைக்கிறார். So saintly person, your father has been purified
along with the 21 forefathers in your family, அதாவது 21 generations. Because you are born in this family, the entire dynasty is purified. அதாவது முழுமையாக அந்த வம்சமே வந்து தூய்மையானது அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாமே விடுதலை அடைந்த தன்மையை அடைந்தார்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது இந்த phrase ல இருந்து. Whenever, wherever there are peaceful, equipoise duties who are all well behaved and decorated with all good qualities, that place and dynasty is there, even if condemned or purified. அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து பக்தர்கள் எல்லாரையுமே வந்து ஒரு போல பாவிக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவம் இல்லையா, எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாம அவர்களுடைய who are well behaved and decorated with the good qualities, தெய்வாம்சம் பொருந்திய அந்த இயல்புகளோடு அவர்கள் இருக்கும் பொழுது அங்கே நிம்மதி இருக்கும் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட இடங்கள்ல வந்து even if condemned, அதாவது நம்ம அதை வந்து அவதூறு பேசினாலும் அந்த ஸ்தலம் வந்து தூய்மை அடைந்ததாக கருதப்படுகின்றது. So those who follow the examples, so இப்போ ஒரு உத்தமமான பக்தன் பிரகலாதனை நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணும் பொழுது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மை டிவோட்டி, யூ ஆர் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். அண்ட் அதர்ஸ் ஷுட் ஃபாலோ இன் யுவர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் இல்லையா. மன்னிக்க கூடிய தன்மை, தந்தை எவ்வளவு செய்தாலும் தந்தையை மன்னிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு கோரிக்கையை வந்து பகவான் இடத்தில் வைக்கிறார். அவருக்கு பாவ விமோசனம் கொடுக்கணும்னு கேட்கிறார். ஸோ யுவர் ஃபாதர் ஹஸ் ஆல்ரெடி பீன் பியூரிஃபைடு இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து யுவர் டியூட்டி ஆஃப் எ சன் இஸ் டு பர்ஃபார்ம் த ஸ்ரத்தா ritualist army after his father's death, so that his father may be promoted to the planetary system where he may become the good citizen and a devotee இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்ராத்தம் எல்லாம் நம்ம செய்யணும். அப்பதான் அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி என்று இருந்தாலோ இல்லை அவர்கள் வந்து சென்றெடுக்கிற இடத்துல வந்து மேலும் முன்னேறி சென்று ஒரு நல்ல நிலையை அடையறதுக்கு கூட வந்து ஸ்ராத்தம் செய்யணும் இல்லையா. ஆஃப்டர் பெர்ஃபார்மிங் த செரமனிஸ், அதெல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு டேக் சார்ஜ் ஆஃப் யுவர் ஃபாதர்ஸ் கிங்டம், உன்னுடைய தந்தையினுடைய இந்த சிம்மாசனத்தை நீ அலங்கரிப்பாயாக. ஸோ டு நாட் பி டிஸ்டர்ப் பை தி மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், நீ வந்து இந்த பௌதீகத்தினால வந்து எப்பொழுதும் வந்து செயல்களால் வந்து நீ வந்து எப்பொழுதுமே மனசுல வந்து சஞ்சலத்தையும் அல்லது கலங்கங்களையும் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம். ப்ளீஸ் கீப் யுவர் மைண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அப்பான் மீ, என் மீது உன்னுடைய மனதை எப்பொழுதுமே நிலைநிறுத்து. வித்தவுட் transgressing the injunctions of the Vedas, as a matter of formality you may perform your particular duties இல்லையா. ஸோ நம்முடைய கடமைகள் வந்து நம்ம எவ்வாறு செய்யணும், பற்றற்ற நிலையிலிருந்து செய்யணும். அதை தான் வந்து இங்க துரைக்கப்படுகின்றது. மை டியர் லார்ட் பிரம்மா, so great Lord born from the lotus flower, just as it is dangerous to feed the milk to a snake, so it is dangerous to give the benedictions to Devan. ஸோ இந்த வரத்தை வழங்கினது யாரு, பிரம்மர் தான். ஸோ அதிகமான அந்த தபஸை வந்து மெச்சி பிரம்மரை நோக்கி இரண்யகசிபு வந்து தவம் இருந்துதான் தனக்கு யாரால மரணம் வரக்கூடாது, தேவர்களால் மரணம் வரக்கூடாது, மனிதர்களால வரக்கூடாது, விலங்குகளால வரக்கூடாது, பகல்ல வரக்கூடாது, ராத்திரில வரக்கூடாது, ஸோ பூமியில வரக்கூடாது, ஆகாயத்துல வரக்கூடாது, இப்படிப்பட்ட கண்டிஷன் எல்லாம் அதாவது எனக்கு அழிவே இருக்கக்கூடாது, மரணமே இருக்கக்கூடாது என்று கேட்கும் பொழுது பிரம்மர் சொல்வார், நானே மரணிக்க வேண்டியவன், உனக்கு எப்படி நான் வரணும், அந்த மரணமடையாத இது வந்து வரமா நான் எப்படி வழங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்வார். அதனால நீ எந்த வரத்தை கேளு, அதுக்கேத்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன்னும் பொழுது இத்தனை கண்டிஷன் வச்சு இரண்யகசிபு வந்து வரன் வாங்குவான். அதனாலதான் பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாதி மனிதன் பாதி விலங்கு இந்த ரூபத்திலையும் ஆகாயத்தின் மீதோ அதாவது நிலத்தின் மீதோ அவனுடைய எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் வந்து அவனுடைய உடல் வந்து துண்டிக்கப்படக்கூடாதுன்னு அந்த நகங்களையே உபயோகப்படுத்தி தான் வந்து இரண்யகசிபை வந்து வதைக்கின்றார். ஐ வார்ன் யூ நாட் டு கிவ் சச் பெனிடிக்ஷன்ஸ் எனி டெமன் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இது பிரம்மருக்கு வந்து எச்சரிக்கை. ஸோ தி பெஸ்ட் அமங் இல்லையா. ஸோ ஒன் ஹூ வித் கிரேட் அட்டென்ஷன் ஹியர் திஸ் நரேஷன், இந்த உரையாடலை யார் ஒருவர் கற்கின்றார்களோ, killing of இரண்யகசிபு and acts such surely reaches a spiritual world where there is no anxiety. அதாவது நமக்கு வந்து பயம் என்பதே இருக்காது எந்த உலகத்துக்கு பகவானிடத்தில் செல்லும் பொழுது. ஸோ நாம் எல்லாரும் பிரகலாதனை போல பக்தி கொண்டு ஸோ அந்த உன்னதமான நிலையை அடையணுன்ற பிரார்த்தனைகளை பகவானிடத்தில் நாம வைக்கலாம். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபியஸ்ய கிருப சிந்துபியை வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அடுத்த வாரம் நான் உங்களுக்கு